मंगलात् चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियाणान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते योऽसौ पंचदारदये मम। मैंने प्रणम लालन हूँ, कीर्तन करूँ? हाँ भले करो। मचकी मचकी झूले लचक लचक जाक रचक रची चित सोहे पटुली पहलिया मचकी मचकी झूले लचक लचक जात रचक रची चित सोहे पटुली पहलिया गरज गरज गावे दामिनी सोहाई लागे गहर गहर घटा आई है गहरिया गरज गरज गावे दामिनी सोहाई लागे गहर गहर घटा आई है गहरिया मचकी मचकी झूले लचक लचक जात रचक रचित सोहे पटुली पहलिया हरख हरख गावे परसतरी जेठीजे द्वारकेश सोंधे में हर हर हरिया हरख हरख गावे परसतरी जेठीजे द्वारकेश सोंधे में हर हर हरिया मचकी मचकी झूले लचक लचक जात रचक रचित सोहे पटुली पहलिया फहर फहर करे प्यारे को पीताम्बर लहर लहर करे प्यारी को लहरिया फहर फहर करे प्यारे को पीताम्बर लहर लहर करे प्यारी को लहरिया मचकी मचकी झूले लचक लचक जात रचक रचित सोहे पटुली पहलिया मचकी मचकी झूले लचक लचक जात रचक रचित सोहे पटुली पहलिया। સુંદર કહ્યું. હવે કાવ્ય કરશે. કાવ્ય આગળનો પ્રસંગ જોયો છે? દેવા કપૂર ક્ષત્રિયની વાર્તા છે ને? જી છે સર. હા ભલે કરો. वार्ता प्रसंग 1। तो देवा कपूर के माथे श्री आचार्य जी ने श्री ललिता त्रिभंग जी की सेवा पधारे।
तो देवा कपूर ललित ने ललित त्रिभंगी जी, ललिता नहीं, ललित त्रिभंगी जी। हाँ भले वाँच। तो देवा कपूर ने स्त्री सहित बहुत दिन से ललित त्रिभंगी की सेवा करी। पाछे देवा कपूर की देह छूटी, तब देवा कपूर की स्त्री ने बहुत दिन सेवा करी। कितने दिन पाछे देवा कपूर की स्त्री की देह छूटी, तो तब वाके संगे संबंधी ने याको अग्नि संस्कार कियो। ता पाछे घर आई मंदिर के किवाड़ खोल के बेटान देख्यो तो सगरो सामग्री जो कि त्यो सिद्ध है, और श्री ठाकुर जी नाही, कैया खाली पड़ी है। श्री ठाकुर जी अंतर्धान भय, तो कहूँ को जानी न पड़ी, ऐसे अंतर्ध्यान भय। देवा कपूर के बेटा चारी हते, परी सेवा श्री ठाकुर जी उनते न कराए। तो वहाँ देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री बड़े भगवदीय है, ताते उनकी वार्ता कहा ताई कहे। केवुं छे तने आमां? हाँ बोल। आमां पारिभाषिक शब्द छे। पेला तो आमांथी शुं शीख मળી આપણે ઈ કહેવાનું, પછી જે પારિભાષિક શબ્દો છે ઈ આમાંથી શીખ મળે છે કે જેને ઠાકોરજી જેની પાસેથી જે સેવા મતલબ સેવા કરાવવા માંગે છે એમથી જ સેવા કરાવે છે, કેમ કે હા સુંદર બરાબર સમજાયું કે ઠાકોરજીને જેની પાસેથી સેવા અંગીકાર કરવી છે, સ્વીકારવી છે, એની પાસે જ ઠાકોરજી સેવા કરાવે છે। જેને સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત છે એની પાસે જ ઠાકોરજી સેવા કરાવે છે। તો સારું સમજાવ્યું। બીજું આપણે આપણા પરિવાર સહિત ઠાકોરજીની સેવા કરવી જોઈએ। જો બધા અનુકૂળ હોય, બધા ઠાકોરજીની એટલે ઠાકોરજી જેમને ગમતા હોય, ઠાકોરજી આખા પરિવારને ગમતા હોય તો આખા પરિવારે ભેગા થઈને ઠાકોરજીને સેવા કરવી જોઈએ। હવે કોઈકને ઠાકોરજી ન ગમે અને કોઈક બીજા કોઈક દેવતા ગમે તો ઈ એમની સેવા કરે ભલે, પણ ઠાકોરજીની સેવા કરવા માટે આપણે ઠાકોરજી ગમવા જોઈએ। એમ સમજાયું? તો બધાએ ભેગા થઈને ઠાકોરજીની સેવા કરવી જોઈએ। જેમ અહીંયા દેવા કપૂર અને એમની સ્ત્રી બેવ, બીજું ઠાકોરજીની સેવા કરવાની ઈચ્છા પણ થવી જોઈએ। તો કોઈકને ઈચ્છા થાય કે હું ઠાકોરજી માટે આવું કરું, ઠાકોરજી માટે તેવું કરું, ઠાકોરજીને ભોગ ધરું, આવી બધી ઈચ્છા થાય, ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવું, શૃંગાર કરાવું, આવી ઈચ્છા થાય, એને સાથે રહીને અને એને અથવા ઈ પણ આપણા ઠાકોરજીની સેવા કરી શકે આપણા પરિવારમાં। જો કોઈકને ઈચ્છા ન થતી હોય તો એવું આવશ્યક નથી કે એને સેવા કરવી જ જોઈએ, કેમ કે ઈચ્છા વગર સેવા ન કરવી જોઈએ। તો દેવા કપૂરજી અને એમના સ્ત્રી પત્ની એ બેવ જણા ઠાકોરજીની સેવા કરતા હતા। હવે એમના પુત્ર પણ હતા જ, જેમ આ વાર્તામાં આવ્યું કે तो ठाकुर जी अंतर्धान भय, तो काहू को जानी न पड़ी, ऐसे अंतर्धान भय। देवा कपूर के बेटा चारी हते, पण दीकरा चार हता, पण सेवा खाली देवा कपूर अने एमना पत्नी ज करता हता। तो एमने फोर्स न कर्यो। एनु कारण ई के जो मानी ल्यो के एमने ठाकुरजी गमे नहीं, गमे न गमे एनी वात अलग छे, पण एवी ઈચ્છા न थाय, न गमे एवुं तो आपणे न कही शकीए के ठाकुरजी कोईने गमे नहीं एवुं, पण ठाकुरजी माटे कंईक करवानी ઈચ્છा न थती होय एने आपणे कंईक कहीए तो पछी ई ठाकुरजीने परिश्रम थाय एनाथी।
એટલે જેમ આપણે જેમ રમવાની ઈચ્છા હોય ને આપણે કોઈ ભણવાનું કહે તો આપણે ભણીએ ન ભણીએ એક સરખું જ થાય, એટલે આપણા મગજમાં ન ઉતરે. જયારે આપણી ભણવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે જ આપણા મગજમાં ઉતરે. તો આવું સ્થિતિ ઠાકોરજી સાથે પણ થાય કે જો કાંઈ ઠાકોરજીને કરવાની ઈચ્છા ન થાય, ઠાકોરજીની સેવા કરવાની, અને એને ઠાકોરજીની સેવા કરવો એવું જબરદસ્તી કહેવામાં આવે તો એનાથી ઠાકોરજીને પણ પરિશ્રમ થઈ શકે, અને આ જેને બળજબરી બેસાડ્યો હોય એની સ્થિતિ એવી થાય કે એ પણ વ્યવસ્થિત સેવા ન કરે. કામ કરવાનું છે એટલે પતાવી દીધું એમ. એટલે સેવા તો કરવી જ હોય, અથવા આપણા એને નિયમમાં લાવવી હોય તો આપણે એને બચપનથી કોઈક ને કોઈક સેવાની પ્રવૃત્તિમાં આપણે જોડાવવું જોઈએ, નહીં તો પછી ઠાકોરજીની સેવા કરવાની આપણે ઈચ્છા ન થાય, ક્યારે પણ ન થાય જીવનમાં. જેમ આપણે માનીએ કે હમણાં તો રમવાનો સમય છે, પછી હું પછી સેવા કરીશ, એવું વિચારીએ આપણે તો પણ એવી સ્થિતિ થાય કે થોડાક સમયમાં પછી આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરવાની ઈચ્છા પણ ન થાય. તો આવું પણ થાય. એટલે તાત્પર્ય એ છે કે આપણે બધાએ ભેગા થઈને એને સેવા કરવી જોઈએ ઠાકોરજીની, જેમ દેવા કપૂરને કરતા હતા. પણ જેમને ઠાકોરજીની સેવા કરવાની ઈચ્છા ન થતી હોય એને આપણે વારે વારે એને કહેવું ન જોઈએ. તો ઠાકોરજી પણ જેની અધિકાર હોય એની જ સેવા સ્વીકારે છે. તો બેટા એ જોયું બધું અંદર, તો સાહિત્ય તો એમને એમ હતું, પણ ઠાકોરજી પધારી ગયા. તો સારું કીધું કાવ્યાએ. હવે આમાંથી કોઈ શબ્દ કેવા હોય તો કે ભલે. આમાં પારિભાષિક શબ્દ છે સેવા. સેવા એટલે આપણા ગુરુ અને ઠાકોરજી આપણે ક્રમથી જોઈએ તો શું છે કે ભૂલી ન જવાય. તો જો એમ દેવા કપૂર કે માથે શ્રી આચાર્યજી, પછી લલિત ત્રિભંગીજી, પછી સેવા, પછી દેહ છોટું. એને શું દેહ છોટું એટલે શું? પછી બીજો કોઈ શબ્દ છે? અગ્નિ સંસ્કાર, તો એ 16 સંસ્કારમાંનો એક સંસ્કાર. પછી એક પદ આવ્યું. પછી ઘર આઈ મંદિર કે કિવાડ ખોલ કે બેઠા ને દેખ્યો, તો મંદિર આવ્યું, ઘરમાં જે મંદિર છે ઈ. પછી ઠાકોરજી આવ્યું. તો આવી રીતે ક્રમથી આપણે એને શબ્દોને લઈએ તો ભૂલાય નહીં. ન આવડતું હોય તો અલગ વાત છે. હા બોલ. દેહ છૂટી એટલે મૃત્યુ પામે. પછી અગ્નિ સંસ્કાર એટલે જેની દેહ છૂટી જાય અને અગ્નિમાં પછી આની જો પ્રક્રિયા આપણે જોઈએ તો આ લોકો જેમ પારિભાષિક શબ્દો બોલતા હોય એ બોલતા જાય તો આપણે એને લખતા જવાનું. તો આપણે એ વ્યવસ્થિત આપણે એને બોલી શકીએ, સમજાવી શકીએ. તો આજથી લખવાનું ચાલુ કર, અથવા રેકોર્ડિંગ સાંભળી અને પછી આપણે એને લખી દેવું જોઈએ. તો એવી રીતે આપણે કરશું તો આપણે કંઈક સમજમાં પણ આવશે. નહીં તો ખાલી વાર્તા વાંચી અને એનું સાર આપણે કહી દઈએ તો એનાથી આપણે બહુ વધારે એનો અસર ન થાય વાર્તાનો. તો કોઈક બોલે તો આપણે એને નોટ કરી લેવાનું. તો આજથી એને નોટ કરી લેવાનું અને પછી આપણે એને બોલવાનું. ન આવડતું હોય તો બીજો કોઈક બોલી દેશે. તો આજે હું આ લોકોને કહું છું, બચાવો તમે કરો શબ્દો માંડવીથી. આચાર્યજી એટલે જે પોતાના જીવનમાં લે પોતાના શિષ્યોને શીખાડે ને આચાર્યજી કહેવાય. ધીમે ધીમે બોલવાનું.
એક કર્મકાંડની જેમ આને બોલી જવાનું જરૂર નથી. તો આચાર્યજી એટલે આચનોથી શાસ્ત્રનું ભણે, પોતાના જીવનમાં એને લાવે, બીજાને ઉપદેશ કરે, એને આચાર્ય કહેવાય. આવી રીતે ધીમે ધીમે કહેવું, જેનાથી કોઈક લખી શકે, સમજી શકે. ઠીક છે? જી લાલન. બીજો શબ્દ છે લલિત ત્રિભંગીજી. ત્રી એટલે 3, ભંગી એટલે मुद्रा, भाग अंग, ललित એટલે सुंदर, जिनके 3 शरीर के अंग तेज हो और सुंदर हो उसको ललित त्रिभंगीजी कहा जाता है. એટલે ભંગ એટલે થોડુંક નોર્મલ ન હોય એવી રીતે એને રાખવું અથવા વાળવું, એને ભંગ કીધો. એટલે લલિત ત્રિભંગી, 3 જગ્યાએથી એ વાંકું હોય તેવી કોઈક મુદ્રા માં ઠાકોરજી ઠાળા છે અથવા નૃત્ય કરી રહ્યા છે, અથવા નૃત્યમાં એવી મુદ્રા ઠાકોરજીએ કરી છે એમ. એટલે ગ્રીવા ઠાકોરજીની ડોક ને ગ્રીવા એટલે આપણે થોડુંક સારા શબ્દોમાં કહીએ તો ગ્રીવા, ડોક. પછી ઠાકોરજીની કટી, કમર અને ગોઠણ. આવા 3 અંગથી એવી એ 3 અંગનો ભંગ કરેલો છે. એટલે એનો અર્થ એ થાય કે ત્યાંથી વાંકા એમ. એટલે ત્યાંથી કોઈક એક સુંદર મુદ્રા દર્શનમાં આવે, જોવામાં આવે એવી કોઈ મુદ્રા ઠાકોરજીએ કરી છે. એવા સ્વરૂપ જે છે એ લલિત ત્રિભંગીજી છે. લલિત એટલે સુંદર, મનમોહક અથવા સુકુમાર એટલે કોમલ એમ. અને ત્રી એટલે 3. હવે અહીંયા 3 ભંગ એવું તો ન થાય ને, એટલે આપણે એમાં વચ્ચે કંઈક જોડવું પડશે. તો 3 અંગથી જે 3 અંગનું ભંગ કરેલો છે, એટલે ત્યાંથી 3 અંગને ક્યાંથી વાંકું કર્યું છે, અથવા એ જે નોર્મલ છે એને થોડુંક અલગ કર્યું છે, એટલે એ મુદ્રા અલગ પ્રકટ થાય એનાથી. તો એ 3 અંગથી ભંગ પ્રકટ કર્યો છે એવા સુકુમાર ઠાકોરજી છે, એને લલિત ત્રિભંગીજી આપણે કહીએ છીએ. કીર્તન આવે છે ને ફાગુનના સમયમાં, લલિત ત્રિભંગી લાડીલો લલના. ઠીક છે. જી લાલન. અને પછી શબ્દ છે સેવા. સેવા એટલે ક્રિયા એટલે સેવા. વૈષ્ણવ જેમ વૈષ્ણવ જલવાયુ વગર નથી શકે એમ મનુષ્ય જલવાયુ વગર નથી રહી શકતા, એમ જ વૈષ્ણવ સેવા કર્યા વગર એટલે એમનો અસ્તિત્વ જ નથી, એટલે એ નથી રહી શકતા. પછી સેવા ક્યાં કરી શકાય? સેવા આપણે આપણા ઘરે કરી શકાય. સેવા કોણ કરે? સેવા આત્મનિવેદી કરે. સેવા કેવા દ્રવ્યથી કરાય? સેવા આપણા દ્રવ્યથી કરાય. ઠાકોરજીના દર્શન કોણ કરી શકે? આત્મીય વૈષ્ણવ કરી શકે. સેવા કેવી રીતે થાય? તમે સર્વ સમર્પણથી થાય. સંસ્કાર કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પોતાનામાં ગુણ ઉમેરવા માટે અને અશુદ્ધિ દૂર કરવા, પવિત્રતા માટે અને યોગ્યતા
યોગ્યતા વધારવા કરવામાં આવે તેને સંસ્કાર કહેવાય છે. 4 પ્રકારના સંસ્કાર હોય છે: ગર્ભધાન, પુંસવન, સીમંતોન્નયન, જાતકર્મ, નામકરણ, નિષ્કર્મ, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, उपनयन, केशारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह અને અંતિમ સંસ્કાર. પછી શબ્દ દેહ છૂટી એવી છે. જ્યારે દેહ છૂટી જાય, જેમ જે શરીર દેખાય છે, સ્થૂળ શરીર જે દેખાય છે, આપણે અડી શકીએ સ્થૂળ શરીર, એમાંથી જ્યારે દેહ છૂટી જાય, સૂક્ષ્મ શરીર અને આત્મા નીકળી જાય, અલગ થઈ જાય, એમનો વિરહ થઈ જાય, તો એને દેહ છૂટવી કહેવાય. અને જ્યારે આપણા કર્મો પૂરા થઈ જાય ત્યારે શરીર આત્મા બી દૂર થઈ જાય, એટલે એ બી અલગ થઈ જાય. શરીરને આપણે જોઈ ના શકીએ અને એ આપણે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે, જેનાથી આપણા હાથ પગ હાલે. 5 કર્મ સૂક્ષ્મ શરીરમાં 5 કર્મ ઇન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય હોય. એમાંથી પ્રાણ, અંતઃકરણ, બસ પ્રયોજન. પ્રાણ અંતઃકરણ હોય છે એમાં 11. થઈ ગયા. મને લાગે છે જે એમ જે બી ધ્યાન કરતા હોય એટલે દેખાય નહીં, અંતર ધ્યાન માં આલ્યા જાય એટલે અંદર ધ્યાન મને એવું લાગે છે. એટલે ગાયબ થઈ જવું. અહીંયા ઠાકોરજી ગાયબ થઈ ગયા ને. તિરોભાવ એટલે એ જે ઠાકોરજી એ પોતાનું જે સ્વરૂપ હતું એ ત્યાંથી તિરોધાન થઈ ગયું, એમનું એ છુપાઈ ગયા એમ. એટલે સામાન્ય લોકોને દેખાય નહીં એવી રીતે, અથવા અંતર્ધા, વ્યવધા, અંતર્ધિ, અપવારણમ, પછી અપિધાન, પછી તિરોધાન, વિધાનમ, હદનમ, આવા અમરકોશમાં આના બધા સમાનાર્થી શબ્દો કીધા છે. એટલે ઓજલ થઈ જવું, એમ અદૃશ્ય થઈ જવું, દૃષ્ટિથી દૂર થઈ જવું, આ બધું આપણે એને કહી શકીએ. ઠીક છે. હવે આપણે અહીંયાથી સંન્યાસ નિર્ણયનો શ્લોક આપણે કરી લઈએ, પછી તમે એને પારાયણ કરી લેજો સમય બચે તો. 1 મિનિટ ઉભી રહે, અમે એડિટ કરી તો 22મો શ્લોક. ઇતિ નહીં, ઠીક છે ને? ઇતિ આવી રીતે નહીં બોલવાનું. ઇતિ કૃષ્ણ પ્રસાદેન, ઇતિ કૃષ્ણ પ્રસાદેન. કૃષ્ણ એવું નહીં, કૃષ્ણ
એવું નહીં. કૃષ્ણ તો ઇતિ કૃષ્ણ પ્રસાદેન વલ્લભેન વિનિશ્ચિતમ. આમાં બધા જ હસ્વ છે. વિનિશ્ચિતમ આવું નહીં, વિનિશ્ચિતમ. આ આપણે આવું એટલે બોલું છું હું કે તમને અંતર સમજમાં આવે હ્રસ્વ દીર્ઘના ઉચ્ચારણમાં. તો વિનિશ્ચિતમ આ બધા દીર્ઘ થઈ ગયા. વિનિશ્ચિતમ તો અહીંયા હ્રસ્વ છે. તો ઇતિ કૃષ્ણ પ્રસાદેન વલ્લભેન વિનિશ્ચિતમ. સંન્યાસ સંન્યાસવર્ણમ સંન્યાસવર્ણમ ભક્તૌ સંન્યાસવર્ણમ ભક્તૌ अन्यथा पतितो पतितो नहीं पतितो भवेत्. इति कृष्ण प्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम्. संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्. इति श्री वल्लभाचार्य विरचितः संन्यास निर्णयः संपूर्णः. અને આવી રીતે પણ બોલી શકાય અલગ અલગ વિસર્ગ કરીને પણ એને વિરચિત સંન્યાસ નિર્ણય સંપૂર્ણ એવી રીતે એને આપણે બોલવું જોઈએ. વિસર્ગ પછી તો આવે છે ને એટલે. તો ઇતિ શ્રી ઇતિ પછી શ્રી એવું નહીં. ઇતિ શ્રી વલ્લભાચાર્ય વિરચિત સંન્યાસ નિર્ણય સંપૂર્ણ એમ. ઠીક છે. થયું બચ્ચાઓ તમને? આ શુદ્ધ થયો શ્લોક? બોલો. 21મો અને 22મો બેઓ બોલી લ્યો. તસ્માદુક્ત પ્રકારેણ પરિત્યાગો વિધીયતામ અન્યથા ભ્રશ્યતે સ્વાર્થાત ઇતિ મે નિશ્ચિતા મતિઃ. ઇતિ કૃષ્ણ પ્રસાદેન વલ્લભેન વિનિશ્ચિતમ સંન્યાસવર્ણમ ભક્તૌ અન્યથા પતિતો ભવેત. બોલો. તસ્માદ પ્રકારેણ પરિત્યાગો વિધીયતામ અન્યથા ભ્રશ્યતે સ્વાર્થાત ઇતિ મે નિશ્ચિતા મતિઃ. इति कृष्ण प्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितं संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्. तस्मादुक्त प्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थात् इति मे निश्चिता मतिः. इति कृष्ण प्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितं संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्. तस्माद् उक्त प्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थाद् इति मे निश्चिता मतिः.
कृष्ण प्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितं संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्। तस्माद् उक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थात् इति मे निश्चिता मतिः। इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितं संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्। आचार्य विरचितं तस्माद् उक्त प्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थात् इति मे निश्चिता मतिः। इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितं संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्। तस्माद् उक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थात् इति मे निश्चिता मतिः। इति कृष्णप्रसादेन જો આપણે કેટલું પણ સારું આવડતું હોય એક્સપ્રેસ સ્પીડમાં બોલવું એ આપણે આવડી ગયું ઈ ભ્રમમાં નહીં રહેવું. આપણે આવડી ગયું એનું પ્રમાણ ઈ છે કે આપણે સ્પષ્ટ એને બોલી શકીએ છે કે નહીં. આપણે જલ્દી બોલીએ છે ઈ આપણે આવડી ગયું એનું પ્રમાણ નથી. એટલે તસ્માદ ઉક્ત પ્રકારેણ પરિત્યાગો વિધીયતામ અન્યથા ભ્રશ્યતે સ્વાર્થાત આપણે આવડી ગયું એનો મતલબ આ નહીં કે આપણે જલ્દી બોલી શકીએ છીએ એનો આવડી ગયું એમ. કેટલું સ્પષ્ટ બોલી શકીએ છે એ આપણે આવડ્યું કહેવાય. સાયકલ આપણે કેટલી પણ ફાસ્ટ ભગાવી લઈએ એનો મતલબ આપણે સાયકલ આવડી ગઈ એવું નથી થતું. આપણે જેટલી ધીમી ગતિમાં એમાં સંતુલન બેલેન્સ બનાવી રાખી શકીએ એમાં આપણી હોશિયારી કહેવાય. એટલે ધીમે ધીમે જ બોલવું, સ્પષ્ટ બોલવું. ઇતિ કૃષ્ણ પ્રસાદેન વલ્લભેન વિનિશ્ચિતમ. એક એક અક્ષર મોતી જેવું નીકળવું જોઈએ. એટલું સ્પષ્ટ ભાષણ હોવું જોઈએ. એમ ભલે આપણે એને ધીમે બોલીએ કોઈ ખરાબ નહીં માને, તમે ડોબા છો એવું નહીં કે તમે, એટલે ધીમે ધીમે જ બોલવું. જો કૃષ્ણ પ્રસાદે સુંદર. જો આવું આપણે ધીમે ધીમે બોલીએ તો આપણે અક્ષર શબ્દ બધું સરસ સમજાય. જલ્દી જલ્દી બોલી જઈએ તો હળબડ હળબડ કાંઈ સમજવાનું. ધીમે ધીમે બોલીએ તો આપણે થોડોક ટાઈમ પણ મળે વિચારવાનો કે આનો મતલબ શું થાય. તો ધીમે ધીમે બોલવાનું. ભલે આપણે 2 શ્લોક બોલીએ, પાઠ પણ કરીએ ત્યારે પણ ભલે આપણે 3 શ્લોક જ વાંચ્યા કે 10 શ્લોક વાંચ્યા, પણ ધીમે ધીમે, હળબડ હળબડ નહીં કરવાની. કરો આગળ. કોણ કરે છે? લાલનજી. હા કરો. कृष्ण प्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितं संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्. तस्मात् उक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम्
अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थाद् इति मे निश्चिता मतिः इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम् संन्यासवर्णं भक्तो अन्यथा पतितो भवेत्। तस्मात् उक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थात् मे निश्चिता मतिः इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम् न्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्। तस्मात् उक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थात् इति निश्चिता मतिः इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम् संन्यासवर्णं भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्। કોઈને બોલવું છે બીજાને? હાથ ઉપર કરશો તો મને ખબર પડશે. કાવ્યાને બોલવું છે? કાવ્યા છે. ઠીક છે. તો હવે આ વાતનું ધ્યાન રાખજો. ક્યારે શ્લોક પાઠ કે ભલે આ ષોડશ ગ્રંથ હોય કે ગીતાજી હોય કે ભાગવતજી આપણે પાઠ કરતા હોઈએ કે સ્કૂલમાં પણ આપણે કંઈક ગદ્ય વાંચતા હોઈએ કે અહીંયા પણ ભગવદ વાર્તા વાંચતા હોઈએ તો એનું મતલબ એ નહીં કે આપણે જલ્દી વાંચીએ છીએ એટલે આપણે વાંચતા આવડે છે. તો સોદીબા કપૂર કે મત શ્રી આચાર્યજી ને લલિત ત્રિવેંગીજી की सेवा કરાય આપણે આવું વાંચી જઈએ પણ ખરાબ લાગે થોડુંક એને થોડુંક આપણે શાંતિથી વાંચીએ તો જેને લખવા વાળો છે અથવા જેની વાર્તા ચાલે છે એના ભાવ આપણે સ્પષ્ટ કરી શકીએ કે કયા ટોનમાં ઈ કહે છે. જો જેમ આમાં આવ્યું કે અન્યથા ભ્રશ્યતે સ્વાર્થાત ઇતિ મે નિશ્ચિતા મતિઃ. હવે આને આપણે એમ કહીએ કે અન્યથા ભ્રશ્યતે સ્વાર્થાત ઇતિ મે નિશ્ચિતા મતિઃ. જો આવું કરશો નહીં કરો તો સ્વાર્થથી ભ્રષ્ટ થઈ જશો આવી મારી નિશ્ચિત મતિ છે આવું મહાપ્રભુજી કહે છે. અહીં તો આવો ભાવ આપણે સ્પષ્ટ ન થાય જો હળબડીમાં બોલી જઈએ ને તો એનો ટોન થી આપણે બોલીએ તો વક્તા જે કહેવા વાળો છે એ એના વચનમાં કેટલો ભાર આપે છે આવી મારી નિશ્ચિત મતિ છે પાક્કું કહું છું હું એવું મહાપ્રભુજી કહે છે. તો ધીમે ધીમે પાઠ કરવાનું બોલવાનું તો આપણે સમજમાં આવે. જલ્દી બોલી જાય ને તો ન આવડે ક્યારે પણ. ઠીક છે. આજે સમય થયો છે. આજનો ક્રમ અહીંયા